officer of 8th standard in Yadiki. In police station, SARS explain about services of police and inspector room, control room, reception room. It is very good, sir. Good afternoon, sir. My name is Tanmay. I am from Indian School in Yadiki, sir. They explain police are explained very well, sir. They explain from lockup 1 and lockup 2 and inspector room, right, control room, reception room. They explain very well, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. My name is Sankita. I am from 9th standard from Vision English Medium School at Adiki. Today we came to police station and here sir explained about police station and the reception room, control room. Thank you, sir. Folks Act also they explained, sir. Thank you, sir. ఆ ఫోక్స్ గురించి సార్ ఏమేమి చెప్పారో అవన్నీ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పుకోలేదు. థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్. My name is Prakash, sir. I am from Yadiki, sir. I am studying 9th class, sir. Can you explain your duties, sir? Hello sir, my name is T. Amritavarshini. I am studying 8th standard in Vision English Medium. Here a police is explained as POCSO Act, good touch, bad touch, register room, control room and Hello sir, my name is T. Amritavarshini. I am studying 8th standard in Vision English Medium School. Here police they explained about POCSO Act, good touch, bad touch, control room, register room and then inspector room. Thank you sir. My name is Direshwar. I am studying 9th standard in Vision English Medium School from Yadiki. We are so happy, sir, to know about something in police station. They show lockups, storeroom, and control room, reception room, inspector's room, sir. Thank you. Good morning, sir. My name is T. Badra, 8th standard. I am studying 8th class in Vision English Medium, sir. I came to police station in Yadiki. Police officer explained about citizens of responsibilities and outside. థ్యాంక్ యూ. I am Divisi of 8th standard. I am from Vision School, Yadiki. Here we came to police station in Yadiki. They explained about the reception room, control room, inspector's room. Thank you, sir. అమ్మా మీకు సార్ ఏమేమి చెప్పారో అవన్నీ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పుకోవాలి. ధైర్యంగా వచ్చి మాట్లాడాలంటే చెప్పుకోవాలి మీరు కూడా. ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. Go in a line. Once move aside. No? It's a record room. It's a record room. It's a record room. So there already sir explained it's a prison for female prison. Here for male. Already sir explained. మనకి బార్డర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అక్కడ ఏమేమి క్రైమ్ జరుగుతుందో అవన్నీ అది పెద్దవాళ్ళు తాడిపత్రి ఇవన్నీ మనకి బార్డర్ కదా, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ ఇవన్నీ అక్కడ ఆ షాప్లో చూపిస్తాను. సార్ రమేష్ సార్ అని మొత్తం స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్ అనమాట. ఈయన భాష సార్. ఈ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి డిఫరెంట్. ఓకే, ఈ స్కూల్లో కూడా ఉంటాయి కదా సిస్టమ్స్. సార్ మీకు సిస్టమ్స్ ఏం చదువుతాం? ఏ క్లాస్? 9th.
హలో అన్న చెప్పనా సార్ కేసు కడితే ఇట్లా మర్చిపోయినా? తీసుకుంటాం మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చే కంప్లైంట్ ఉంది కదా అంతా ఆన్లైన్ ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో అంతా ఇదే. మీ డీటెయిల్స్ అంతా ఆన్లైన్ చేస్తారు కదా మేము కేసు అంతా మొత్తం మర్చిపోయారా? ఫీడ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఆన్లైన్కి దీనికి ఏం తేడా ఉంటుంది? లేదా నిజంగా మర్చిపోయాను డేటా ఎక్కడికి పోదు అట్లే స్టోరేజ్ వాసన భాష లేడు అన్న లేడా రాత్రి దగ్గర దగ్గర 11 అయింది సేఫ్ ఉంటుంది డేటా ఎక్కడికి పోదు. Hmm. ఇప్పుడు ఇది అందరూ ఆన్లైన్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో కూడా మీ డేటా ఎవ్రీ డేటా మీ పేరు చెప్తారు, డేస్ అంతా కదా? ఆన్లైన్ ఉంటాయి కదా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఓపెన్ చేసుకొని కొట్టుకోవచ్చు పోలీస్ స్టేషన్ ఏ ఆఫీస్ అయినా సార్ చెప్పినారు మీకు ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ Oh, కంప్యూటర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ yes, నెక్స్ట్ sir. ఫ్యూచర్ లో కంప్యూటర్ రాకపోతే సార్ ఏం వేస్ట్ ఉన్నారట కదా, ఇది ఎంత కాబట్టి సార్ మీరు అని కంప్యూటర్ చెప్పి నాలెడ్జ్ కేసు కంపల్సరీ కట్టాలి. కంప్యూటర్ బాగా నేర్చుకోండి చదువుకోండి మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మీరు అమ్మాయి కదా గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ అని ఉంటాయి Yeah. కదా. అవన్నీ మా మీరు వాళ్ళు బంధువులు ఉంటారు కదా? దాన్ని పాటించాలి మీ తల్లిదండ్రులు టీచర్ చెప్పేది ఎవరబ్బా? నీట్గా శ్రద్ధగా ఏదో పారిపోయాడు. వినాలా ఏమో మనకేం తెలియదు, వాళ్ళు చెప్పింది. డిసిప్లిన్ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్ చదువు వస్తుంది Yes, sir, చెప్పినాడు. డిసిప్లిన్ లేకున్నట్లా టీచర్ రెండు రెండు కేసులు. కామెంట్ చేసుకున్నాం అనుకో భవిష్యత్తులో బయట వేస్ట్ అయిపోతారు. మీరు చదువుకుంటే మీరు మంచి పోస్ట్ నుంచి మా సీఏ అలా మీ కింద స్టాఫ్ పని చేయించుకుంటారు. లేదా చదువుకోకపోతే ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు అల్లరి తిరిగితే ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు సామాన్లు కొడుస్తారు. అంతే కదా, మీరే డిసైడ్ అయ్యండి. ఓకే బాయ్. సీసీ క్యామ్స్ మొత్తం మనం ఓవరాల్గా మన అన్ని ఎక్కడంటే మెయింటైన్ ప్లేసెస్లో అన్ని సీసీ కెమెరా మొత్తం ఇక్కడ మనకి విజన్ వస్తుంది. ఇదంతా ఇక్కడ కంట్రోల్ ఏదైనా ఒకవేళ ఏదైనా క్రైమ్ జరిగితే వెంటనే చూడడానికి కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే చూడడానికి కానీ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇక్కడ వస్తుంది. అంటే విషయాలు వస్తాయి కదా కంప్లైంట్ చేసేది వాళ్ళకి ఏం జరిగింది సెక్షన్లో పడుకున్న తర్వాత సార్ దగ్గర తెచ్చుకుంటాం. బయట వరకు వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత రండి ఆ కూర్చోండి డెస్క్ ఉంది మీరైతే నిలబడతారు అందరూ ఒకసారి Come here, no? Come inside. Give me some way. అది బోర్డు వేసుకోండి నువ్వు ఇది Give me some way. విజయన్ స్కూలా Come forward. ఎన్నో క్లాస్ అంతా Boys, come forward. ఉమెన్ హెల్ప్ డెస్క్ Come forward. సెక్షన్ ప్లస్ ఉమెన్ హెల్ప్ డెస్క్ ఏదైనా ఆడవాళ్ళు ఏదైనా కానీ వాళ్ళ సమస్యలు ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి మేడం ఉంటారు ఇక్కడ ఏఎస్ఐ మేడం ఆ మేడంతో చెప్పుకుంటే ఏదైనా కానీ ఉంటుంది. అట్లా ఇది ఉంది ఉమెన్ హెల్ప్ డెస్క్ మహిళల మరియు పిల్లల భద్రత ఫర్ ఉమెన్స్కి ఏదైనా అయితే డైల్ 181 అప్పుడు డైల్ 100 ఉంది కదా, ఇప్పుడు డైల్ 100 కానీ 112 కానీ ఏ దానికి కాల్ చేసినా కూడా మీకు వెంటనే రెస్పాండ్ వస్తుంది అనమాట. అట్లే చైల్డ్ లైన్ ఒకవేళ మీకు 10th మీ పేరెంట్స్ కానీ ఏదన్నా కానీ తొందరగా పెళ్లి చేసినారో మేజర్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఏజ్ 18 కంప్లీట్ అయ్యి 19 ఏం పడాలి. ఆ 19 తర్వాతనే ఏదైనా కూడా మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి అర్హులు, లేదా అప్పుడు మైనర్ కింద వస్తారు. ఆ మైనర్ కింద మీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవరైనా పెళ్లి చేసినారనుకో మీరు 1098కి కాల్ చేయొచ్చు చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ వాళ్ళకి. సరేనా? అట్లే చైల్డ్ లైన్ నెంబర్ ఎంత? ఇంకా మీకు పోక్సో గురించి గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ ఇవన్నీ ఐడియా ఉంటాయి కదా. పోక్సో అంటే ఎవరైనా కానీ మీకు ఎప్పుడన్నా చాక్లెట్లు కానీ బిస్కెట్లు కానీ ఏదైనా ఇస్తాము, ఎక్కడికన్నా రాండి ఇట్లా మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పినారు స్కూల్ దగ్గరకు వచ్చి మీ నాన్న చెప్పినాడు నన్ను పిలుచుకొని రమ్మన్నాడు బండి ఎక్కువ అని చెప్పి పిలుచుకోండి అట్లా చేసినా కూడా చేయొద్దండి. సరేనా? ఏదన్నా ఉన్నా కూడా మీరు స్కూల్లో ఉంటే మీ టీచర్స్కి ఇన్ఫామ్ చేయండి, లేదా మీ ఇంట్లో ఉంటే మీ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫామ్ చేయండి. సరేనా? అంతేగాని నన్ను ఏమన్నా అనుకుంటారేమో, నన్ను ఏమన్నా తిడతారేమో, మా టీచర్స్ ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అని లోపల ఇది పెట్టుకోకుండా ఏదన్నా కూడా ఓపెన్ కావాలా. సరేనా? అప్పుడు మీకే సేఫ్టీ ఉంటుంది. అంతే కదా? అర్థమైందా? సైలెంట్కి వెళ్ళిపోకూడదు. ఇంకా ఇంటికి పోయి ఫోన్ ఓపెన్ చేయడం, ఇన్స్టాలో రీల్స్ తీయడం, ఇన్స్టాలో చాటింగ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ లేదు.
జస్ట్ ఈ ఏజ్లో అట్రాక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది. మీరు చదువుకోండి, ఫస్ట్ మీరు చదువుకొని మీ కాళ్ళ మీద మీకు నిలబడిన తర్వాత ఇవన్నీ అవుట్ ఆఫ్, సరేనా? ఫస్ట్ చదివితే అప్పుడు మీ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. పలానా అమ్మాయి పలానా వాళ్ళ కూతురు బాగా మంచి ఒక పొజిషన్లో ఉంది అని చెప్పేసి మీరు ఏదైనా కూడా ఫోన్ చూడండి, దాన్ని ఏదైనా మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలా, వేరే దారికి వెళ్ళకూడదు. సరేనా?